Yes, dear students, so far we are discussed about alcohols and phenols. Nowadays, ethers. Okay, it is a combined chapter of the alcohols, phenols and ethers. Ethers. What are ethers? Again, these are the organic compounds in which the oxygen atom is flanked on either side. Oxygen atom is bonded on either side by any two organic groups ಅಥವಾ organic radicals ಅಥವಾ carbon radicals like alkyl or aryl or alkyl aryl ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ hence ನೋಡ್ರಿ oxygen atom on either side it is flanked by two carbon radicals okay two hydrocarbon part ಅಥವಾ two carbon radical right. So now, ethers can be referred as anhydrides of alcohol ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Anhydrides of alcohol. ಯಾಕೆಂದರೆ ethers are obtained by elimination of water molecules from two molecules of alcohol. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು ROH ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ROH ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಸ್ ಇವೆರಡು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ROR ಡ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ether. Hence, ethers are referred as anhydrides of alcohol. Anhydrides of alcohol. Because they are obtained by the elimination of the water molecule from two molecules of alcohol. This is the first method of preparation. Okay. Hence, ethers have the functional group O and the general formula ROR dash. Functional group is O. Where R and R dash, R and R dash may be yes any two alkyl, or any two aryl, or any two are alkyl, or one is alkyl and another is aryl ಅಥವಾ alkyl ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು any two carbon radicals. Okay now ಇಲ್ಲಿ R and R dash will be same or different. R and R dash will be same or different. Okay. Now, depending upon the nature of the R and R dash group, okay, ethers are of two types. So when R and R dash are same, when R is equal to R dash, such ethers are called simple ethers. Simple ಅಥವಾ symmetrical ethers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yes, when R and R dash are same, such ethers are called simple ಅಥವಾ symmetrical ether. One example, say CH3O CH3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ R and R dash are methyl group. ಎರಡು methyl ಇರೋದ್ರಿಂದ the name is dimethyl ether. Dimethyl ether. ಅದೇ ರೀತಿ when R and R dash are C2H5, then it is called diethyl ether. Diethyl ether. That's it. ಎರಡು ಫೀನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈಫೀನೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ when R and R dash are different, when R is not equal to R dash, such ethers are called mixed ether ಅಥವಾ unsymmetrical ethers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Mixed or unsymmetrical ether. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ when R and R dash are different, when R is not equal to R dash. Correct? So now
ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು C2H5 OCH3. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್, ಈಥೈಲ್, ಈಥರ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಈಥೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮೀಥೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಈಥರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಥರ್, when R and R dash are different, first we should know and name the common name. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, first we should name the smaller alkyl group, ಅಂದರೆ ಅದು ಮೀಥೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಈಥೈಲ್, ಈಥರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ CH3 O C6H5, ರೈಟ್? ಒಂದು C6H5 ಅಂದರೆ ಫಿನೈಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಯಾವುದು? ಮೀಥೈಲ್, ಮೀಥೈಲ್, phenyl, ether. This methyl phenyl ether is also called anisole. ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? anisole, right? C6H5 OCH3. Okay. So ethers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Its functional group, general formula. Then depending upon the nature of the R and R dash, classification of ethers to that. Okay, one small concept. Next one, nomenclature of ether. Nomenclature. Nomenclature of ether. Yes, in the trivial system, under common naming of ethers ಅಲ್ಲಿ, ethers are named as, first we should name the alkyl groups followed by the word ether. First alkyl group naming ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ followed by the word ಯಾವುದು? ether. Okay, if two carbon radicals ಅಂದ್ರೆ R and R dash are different, then we should use ಯಾವ್ದನ್ನ? smaller alkyl group is named as first, followed by the larger alkyl group, which is followed by the word ether. Okay, now, but in IUPAC system, in IUPAC system only, ethers are named as alkoxy derivatives of alkane, and the ethers are named as alkoxy alkane. Very important. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಈಥರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, alkoxy derivatives of alkane, that means what is IUPAC name of ether? alkoxy alkane, alkoxy alkane ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶುಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಚೂಸನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನಾಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ? ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಥರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, yes, let us discuss some important examples of ethers and their common as well as IUPAC name. Okay, so make it 3 columns: formula, common name and IUPAC name. Okay, first I'll give the formula of some important ethers. CH3O, CH2, CH3.
then C2H5O C2H5 ಅಥವಾ ಈ C2H5 ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು CH3CH2 then CH3O CH2 CH2 CH3 then CH3 CH CH3 OCH3 CH3 CCH3 twice OCH3 ಇಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ what is the common name 2-methyl dimethyl ether dimethyl ether ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಈಥೈಲ್ ಇದೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ ಡೈಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಡೈಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೈಲ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೀಥೈಲ್ ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ದೆನ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೈಲ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಥೈಲ್ ether then ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯಾವುದು ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಈಥರ್ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ on either side of this carbon atom contain two similar ಯಾವುದು alkyl group ಯಾವ alkyl methyl ಹಾಗಿದ್ರೆ iso so its common name methyl isopropyl methyl isopropyl ether right next ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ methyl ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಿದು CCH3 thrice ಅಂದ್ರೆ tertiary butyl. So hence its common name methyl, smaller alkyl group. Then the larger alkyl group ಯಾವುದು tertiary butyl, T-butyl ಅಥವಾ third butyl ether, right? ಇದಕ್ಕೆ IUPAC ನೇಮ್ ಕೊಡ. What is IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ alkoxy alkane. ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ should combines with any of the alkyl. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಏನಾಯ್ತು methoxy ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೈಲ್. ಈಗ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಮತ್ತು ಈಥೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು methoxy. In remaining radical ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಎರಡು. ಸೊ methoxy ethane. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಯಾವುದು ಈಥೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು ethoxy. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ 2 carbon atom alkane ethane ethoxy ethane. ಹೀಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ should combines with ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಚೂಸನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 2 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇಸ್ 1 methoxy right.
propane, 1-methoxypropane. Okay, then ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ oxygen should combines with yes which alkyl group, smaller alkyl ಅಂದ್ರೆ methyl oxygen methoxy. ಈಗ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎನಿ ಸೈಡ್ 1 2 3 ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ alkoxy group is attached to the same carbon. What is the position of the locant of methoxy? 2. So 2-methoxy. Parent channel ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ 3. 2-methoxypropane. ಹೌದಾನೆ 2-methoxypropane. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶುಡ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ methoxy. methyl oxygen methoxy. Parent chain you can assign the number from any side. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಯಾವುದು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಥೈಲ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಇಸ್ 2-methoxy. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮೀಥೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2-methyl. Right? So 2-methoxy 2-methyl. Parent chain ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ 3. ಹಾಗಾಗಿ propane 2-methoxy 2-methyl propane. Right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 6 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕೊಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. Right? Next number 7. CH3O C6H5 ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ OCH3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H5 O C6H5 or C6H5O C2H5. ಈ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C6H5O C6H5 or C6H5O C6H5. Alright? ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಯಾವುದು ಮೀಥೈಲ್. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಡಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಸೋಲ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ among C2H5 and C6H5 which one is smaller? C2H5. ಹೌದಾನೆ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಥೈಲ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್. ಇದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೆಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿನೆಟೋಲ್. ರೈಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ರಾಡಿಕಲ್ ಇದೆ C6H5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಿನೈಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಡೈಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಯಾವುದು? ಮೀಥೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ. This methoxy group is attached to what? Benzene. Hence the name IUPAC name of anisole is what? Methoxybenzene. Next ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಿನೆಟೋಲ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಯಾವುದು? ಈಥೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಥಾಕ್ಸಿ.
ಎಪಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಈ ಎರಡು ರಾಡಿಕಲ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ವಾಟ್? ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಿನಾಕ್ಸಿ. ಫಿನಾಕ್ಸಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಬೆನ್ಝೀನ್, ಫಿನಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಥರ್. ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗಟ್ ಇಟ್? ರೈಟ್?